ہمیں یہاں مل رہا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے روزے بہت تندرستی سے گزر رہے ہیں. This is the first time I have come here, which is very nice. All the tastes are good. I am here to enjoy the Ramzan festival, food festival, which is happening at the Fraser Town. I am very glad to see the happening food festival at Bangalore. Every year I come here. I come from the Netherlands, but I've been in Bangalore for 5 years. And every year I am waiting for Ramzan to start, so I can come here and come enjoy all the good food. I love all the barbecued meat, the chicken and the kebabs and the beef and all the proper Muslim spices. Best. Really like it. بہت الگ الگ طرح کا کھانا جو پہلی بار کھایا میں نے. عام طور سے اتنے ساری چیزیں نہیں ملتے نا, تو تجربہ لاجواب ہے. اور بہت لوگ خوش ہیں رمضان کی وجہ سے, اور اسی لیے ایکسپیرینس بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو جو چاہیے, اور رمضان کا لطف ایسا آ رہا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہندو بہنیں, بھائی, سکھ, عیسائی, انہیں کہ سب لوگ مل کر ایک سیکولرزم کے ساتھ دکھتا ہے ہم لوگوں کو ادھر, کہ سب لوگ مل کر ایک رمضان کا جو ہے یہاں پر لطف اٹھا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے, اور رمضان جو ہے بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے یہاں پر. افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, افطار کی دعوت کا, افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, اس طرح مزہ لینا, اس طرح مزہ لینا. بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا, بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا, بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا, افطار کی دعوت کا. دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں, اور ہم موجود ہیں شہر بنگلورو میں. اس پروگرام کے ذریعے آپ بھی اپنے دوستوں, عزیزوں اور رشتہ داروں کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں تو SMS کریں. پہلے ٹائپ کریں RKR, پھر اپنا پیغام لکھیں, اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ روانہ کریں 56263579 پر. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی. کرو عبادتیں, ملیں گی عنایتیں. ہوا ہے نزول قرآن اس ماہ میں, رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی. کولکاتہ سے جی. روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتا. ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ. بلا میرے مولا. لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش, بنجارا ہلز, ایبٹ اینڈ ٹولی چوکی, مشتبہ جویلرز, مہدی پٹنم, ملک پیٹ. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. بھارت کی پہلی فلیور چائے لمسا. پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. کارپیٹ پلازا, کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم. سیزنز شاپنگ مال, سلیم مسعود کمپلیکس, ٹولی چوکی, حیدرآباد. کلونجی آئل, محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. آرکشن میں جو ٹربولنس آئی تھی پولیٹیکل, تھوڑا سیمی پولیٹیکل, ایسی کوئی آپ کو ایسی اندیشہ تو نہیں ہے اس کے ریلیز کے آس پاس کوئی ایسی؟ ہر فلم کے ریلیز ہونے کے پہلے آشنکائیں لوگ کرتے ہیں. اب اسی فلم میں کبھی کچھ دنوں پہلے پڑھنے میں آیا کہ کچھ انا ہزارے کی ٹیم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑی پینی نظر رکھی ہوئی ہے فلم کے اوپر میں, فلم کیسے ہمارے موومنٹ کو دکھاتی ہے, کہیں نیگیٹو بات نہیں ہو جانی چاہیے. آنے دو اس کو سامنے, پھر دیکھیں گے. اور موومنٹ کوئی کسی کی بپوتی تھوڑی ہوتی ہے.
प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नेकियों से भर लो झोलियाँ, माह रमज़ान आ गया। नेकी नमाज से, नेकी रोज़े से, नेकी फितरा और ज़कात से, नेकी हर वो अमल और इबादत से जो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंद और काबिल कबूल हो। तो चलिए अब दाखिल होते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में, जिसका नाम है माह रमज़ान और इबादत। रोजा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। रोजा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बस यही वक्त है तेरी पहचान का। बरकतों का महीना है रमजान का। मज़हब इस्लाम में माह रमज़ान की अज़मत इसलिए भी ज़्यादा है कि इस महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ था। कुरान मजीद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, याद करना, दरस कुरान की महफिलों में बैठना, कुरान की अज़मत को समझना, ये इस तरह के अमल हैं कि बंदे को खुदा के करीब कर देते हैं। हदीस में आया है कि जिस शख्स के सीने में कुछ भी कुरान न हो, उसकी मिसाल उस घर जैसी है जो वीरान और उजाड़ हो। रमज़ान का महीना बंदगाने खुदा को कुरान करीम सुनने और समझने का मौका फराहम करता है। मुसल्लियान के लिए नमाज तरावी कुरान के हर लफ्ज़ को सुनने और उस पर गौर करने का मौका देती है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है और एक सुन्नत रसूलुल्लाह है, जिसे हदीस कहते हैं। हुजूर जब लाए थे तो यही कुरान मजीद लेकर आए थे, किताबुल्लाह लाए थे, किताबुल्लाह के मानी और मतालिब भी लेकर आए थे। जो मानी और मतालिब रसूलुल्लाह ने बयान फरमाए हैं हदीसों की शक्ल में, वो भी अल्लाह की तरफ से थे। रमज़ान जहाँ कसरत के साथ इबादतों को अंजाम देने की तलकीन करता है, वहीं दूसरों के दुख और दर्द में शरीक होने का भी मौका फराहम करता है। ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है। कुरान मजीद ने नमाज कायम करने के साथ साथ ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज बनाओ और अपने बीमारों का सदक़े के जरिए इलाज कराओ और बला और मुसीबतों को रोकने के लिए दुआ और अल्लाह के सामने आजिज़ी से इस्तक़लाल करो। हाँ, ये रमज़ान मुबारक का महीना जहाँ पर इबादतों का महीना है, इसी तरह गमखारी का और हमदर्दी का भी महीना है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, वहुवा शहरुल मुवासात, ये गमखारी का महीना है। तो जहाँ पर मुसलमान तरावी पढ़ के रोज़ा रख कर सवाब हासिल करते हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये बात पहले से चली आ रही है कि रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने के अंदर ज़कात भी देते हैं और गरीबों की इमदाद के वास्ते, उनके खाने के निज़ाम के वास्ते सदक़तुल फ़ित्र भी अदा करते हैं। उलमा इकराम तलकीन करते हैं कि माह रमज़ान का हर लम्हा फ़यूज़ और बरक़ात से भरा है। इस माह को गनीमत समझते हुए इसके हर पल से इस्तिफ़ादे की कोशिश और जुस्तजू करते रहना चाहिए। यानी इस माह में जितनी भी इबादत की जाए कम है। पैगाम तो हम यही देते हैं, रमज़ान कहता है कि हमदर्दी से रहो, गरीबों का ख्याल करो और अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 3 काम ज़्यादा करते थे। जैसे ही रमज़ान शुरू होता आप इबादत कसरत से करने लगते, सदका व खैरात भी आप बहुत ज़्यादा किया करते थे और दुआ भी अल्लाह से आप बहुत ज़्यादा मांगा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान शहर और रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी है
कि अस्सौमुली व अना उजज़ी बिह, या और एक रिवायत है कि वह उजज़ा बिह, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका क्या है बंदों को अजर दूंगा और उसका सवाब दूंगा, बदला दूंगा। तो मैं सब हमारे मुसलमान भाइयों से ही अपील करना चाहूँगा कि बहुत मुक़द्दस महीना हम पर साया फ़िगन है, हम इस महीने की कदर कर लें और अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले बने। रोज़ा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। रोज़ा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने दोस्तों और अजीज़ों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना करें 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। कुछ और तड़पने दो। बात कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत से ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नार रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन? राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? बहुत बढ़िया, मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात खवालियों और गजलों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाजरीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन व हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से पुरतपाक इस्तक़बाल करता है प्रोग्राम स्पेशल रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है शब क़द्र की तलाश, फ़जीलत व अहमियत। इस मौजू पर हम बात करेंगे। मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हर दिल अज़ीज़ मुअज़्ज़िज़ आलिम मौलाना सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, और दीगर मेहमान मोहतरम नादगो नादखां जनाब मौलाना सैयद वासिफ़ रज़ा क़ादरी साहब। दोनों मेहमानान का इस बज़्म में आपका इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलान व सहलान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के मलबूसात की पेशकश मोहम्मद कैप मार्ट जहाँपना एबिट्स की जानिब से है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोहम्मद कैप मार्ट जहाँपना का। आगे बढ़ते हैं। आज के उन्वान से मुतालिक आप सवालात कर सकते हैं। इसके लिए बराए करम हमारे फ़ोन नंबरात नोट फरमा लें। हमारा टोल फ्री नंबर 180034540442, दीगर टोल फ्री नंबर 180042540809 और STD नंबर है 08415305010। SMS कर सकते हैं आप। SMS के लिए आप टाइप करें अपना मैसेज, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना करें 56263579 पर। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मौजू है शब क़द्र की तलाश, फ़जीलत व अहमियत, इस मौजू पर मौलाना से दरख्वास्त है रोशनी डालें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज माह रमज़ान की 27वीं शब के बिल्कुल आखिरी मरहलों से हम गुज़र रहे हैं और कुछ ही देर में ये 27वीं शब हमसे रुखसत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की, माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करे। और हमारे लिए ये चौथी लैलतुल क़द्र है और मुमकिना लैलतुल क़द्र भी है और मुतअय्यना लैलतुल क़द्र भी है। इसलिए कि इमाम आज़म सिराजुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान इब्न साबित कूफ़ी रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में सूरह क़द्र में 3 मरतबा लैलतुल क़द्र का ज़िक्र किया और लैलतुल क़द्र में 9 हरूफ है। अगर 3 को 9 से ज़र्ब दिया जाए तो 27 इसका हासिल निकलता है। तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक लैलतुल क़द्र जो है वो 27 तारीख़ को है और अक्सर उलमा इकराम इसी तरफ गए हैं। लिहाजा ये वक्त जिनसे हम गुज़र रहे हैं ये बड़े अहम हैं, इसलिए कि आने वाले साल पता नहीं 27वीं रात हमें नसीब हो या ना हो, माह रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। तो मुमकिन है कि यही हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो या यही आखिरी साल हो। लिहाजा हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, अपनी मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए और बिलख़ुसूस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से जो मेरे आका ने फ़रमाया था, हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम
اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا سوال کروں مولا سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اللہ سے عافیت کے علاوہ کچھ نہ مانگ. لہٰذا آج ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہم مغفرت بھی طلب کریں, عافیت بھی طلب کریں اپنے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. بہت شکریہ مولانا. ناظرین پروگرام کا آغاز تو ہو چکا ہے. درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان ناطقہ محترم سے کہ ایک خوبصورت سی نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. بلغ العلا کمالہ کشف الدجا بجمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج کی تو جان کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. بلغ العلا بکمالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یا رسول اللہ رسول اللہ, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع کہ جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بہت خوب، بہت شکریہ مولانا. ناظرین آئیے چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ جی میں زبیر بات کر رہا ہوں ممبئی سے. زبیر صاحب ممبئی سے، جی بتائیں، سوال بتائیں. جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اور واصف رضا صاحب کو، سید محمد صاحب کو لیلۃ القدر کی مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر تلاش کرو، تو ہم یہ کیسے جانیں اور کیسے ہمیں پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہم نے پا لی ہے، مطلب اس کی کون کون سی نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکے؟ یہی میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں عائشہ محمد بات کر رہی ہوں دبئی سے. جی بتائیے، سوال بتائیے. جی میرے کو یہ پوچھنا تھا، پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے، جزاکم اللہ. یہ جو پروگرام آپ لوگوں نے نکالے بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. ہم غیر ملک میں رہتے لیکن پھر بھی اردو کا جب دیکھتے تو ہمارے دل کو سکون محسوس ہوتا، پھر سے ایک اسلام تازہ ہوتے جاتا. اور رہی دوسری بات، یہ پوچھنا تھا میرے کو مولانا صاحب سے کہ جب ہم تراویح کی نماز ہو یا صلاۃ القیام پڑھنے جاتے ہیں مسجد، یا ہمارے عربوں کریں مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں اکثر عورتیں صلاۃ القیام اور تراویح بھی، جب پیش امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ہمارے کو سورۃ الحمد اور جو پڑھتے جو بھی قرآن پڑھتے آئے تھے، اس کے پیچھے کیا ہم بھی پڑھتے جانا ان کے پیچھے یا ہم خاموش ٹھہر کے سننا؟ یہ بولیے آپ. انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ جناب میں جموں کشمیر کے دارالخلافت سری نگر سے بول رہا ہوں. جی محترم بتائیے، آپ کا استقبال ہے پروگرام میں. کے بارے میں ہے. جی بتائیے، سوال بتائیے. سوال یہ ہے جناب کہ میرے اڑوس پڑوس میں کوئی مطلب زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے. جی. اسی طرح جو ہمارے رشتہ دار ہیں سب کھاتے پیتے لوگ ہیں. ماشاءاللہ. تو کیا میں یہ زکوٰۃ مسجد یا کسی درس خان یا قرآن گاہ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ قرآنی تعلیم حاصل ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جموں اینڈ کشمیر سے. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم تنخواہ میں جو ہماری انکم ٹیکس کٹتی ہے کیا وہ زکوٰۃ مانی جائے گی؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. تنخواہ میں انکم ٹیکس، زکوٰۃ. جی مولانا اس سوال کا جواب بتا فرمائیں. بھائی زبیر نے سوال کیا تھا ممبئی سے. شب قدر ہم کو میسر آ گئی ہے، مل گئی ہے یا ہم نے اسے پا لیا ہے، تو اس کی کیا نشانیاں ہوگی؟ ہم کیسے محسوس کریں، کیسے معلوم کریں کہ ہمیں شب قدر نصیب ہوئی ہے؟ بزرگان دین نے، صوفیاء اکرام نے جو اس کے آثار بتائے ہیں وہ اس طریقے سے کتابوں میں ملتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات ہوگی یا شب قدر ہوگی تو اس میں نہ تو بہت زیادہ گرمی ہوگی نہ ٹھنڈک ہوگی، بہت زیادہ بالکل معتدل موسم ہوگا. اسی طریقے سے